हालेलुया। सबको जय मसीह की। इससे पहले कि हम वचन को सुने और आज की प्रार्थना को अटेंड करें, हम सब प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, प्रभु यीशु मसीह, आज मैं तेरे वचनों को सुनने के लिए जा रहा हूँ। तेरा पवित्र आत्मा मुझे छुए, तेरा पवित्र आत्मा मुझ पे अपना अधिकार करे और सामर्थी परमेश्वर, आज आवर ऑफ प्रेयर मेरे लिए मिरेकल आवर बन जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज मेरी आईज को ओपन कर, मेरी आंखों को खोल, ताकि मैं तेरे वचनों को समझ सकूं, तेरे वचनों को सुन सकूं। और पवित्र आत्मा मेरे हृदय को, मेरी अंदरूनी आंखों को खोले, ताकि मैं आपकी योजना को अच्छी रीति के साथ समझ सकूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो वचन मैं सुनूं वो 100 गुना फल लेके आए। आज जो वचन आप सुने, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि आप 100 गुना फल लेके आएँ। इस वचन को अंधकार की शक्तियां चुरा ना सकें और ये वचन आपकी ज़िंदगियों में 100 का 100 गुना फल लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम सब मांगते हैं। सब बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 32 बाब उसकी 22 आयत को। उसमें लिखा, उसी रात वह उठा और अपने दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें नदी के पार उतार दिया और अपना सब कुछ पार उतार कर याकूब जब अकेला रह गया तो कोई पुरुष पौ फटने तक उससे मल युद्ध करता रहा। मेरी आवाज़ आ रही? अगर आपको आवाज़ आ रही है तो उसमें आप यस लिखो, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और मैं आपके कमेंट्स पढ़ भी सकता हूं इस टाइम। आवाज़ आ रही? ओके। सब तो पहला मैं तुहानूं दसना चाहना कि आप क्यों इन्हों दिखाओ कि जिस तरह लोग ਜਿਹੜੇ प्रार्थना कर रहे हैं आप इस टाइम, ये प्रार्थना करने का ਜਿਹੜਾ मकसद है वो की है। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, याकूब ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 11 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਾਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। और जो 25 आयत ਆਪਾਂ पढ़ते हैं उस लिखा कि जदों उन्हें देखा कि मैं याकूब के उत्ते प्रबल नहीं होता, जब उसने देखा कि मैं याकूब के ऊपर प्रबल नहीं होता, उसने जांग की नस को, याकूब की जांग की नस को छुआ और वो चढ़ गई। और तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि सुबह होने वाली। याकूब ने कहा, जब तक तो मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, तेरा नाम इज़राइल होगा। हालेलुया। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਲੌਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। याकूब ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਲੌਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਨ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਚੀਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਚੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ याकूब यानी चीटर, याकूब ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੀਟਰ, ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਾਤਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਵਾਲਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਤਲਬ ਰਾਇਲਟੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਮਤਲਬ ਨਿਜ ਪ੍ਰਜਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਾਸ ਲੋਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਜਹਾਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਵਰਲਡ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ रुतबे अपने प्रभाव के नाल भर के। हालेलुया। इसलिए आप फैसला किया सीगा कि आप आवर ऑफ प्रेयर करांगे एवरी डे 5 to 6 कि 5 बजे प्रार्थना शुरू होएगी, क्योंकि मैं तुहानूं दसना चाहना कि रोज़ प्रार्थना करने का की महत्व है और क्यों मैं ये प्लेस चुनिया। इस टाइम मैं चर्च के पुलपट पर खड़ा और तुसीं देख रहे हो ये चर्च का ग्राउंड है, दूर दूर तक। उस साइड भी दिखाओ, अपनी लैफ्ट हैंड साइड, वेरी क्विक दीपक, वेरी क्विक दिखाओ, लैफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड। ये चर्च का आप ग्राउंड देख रहे हैं और
ਔਰ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਯੂਸੁਫ ਦੇ ਮਿਸਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ 70 ਲੋਕ ਮਿਸਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਿਤੋਮ ਤੇ ਰਾਮਸੇਸ ਨਾਮਕ 2 ਨਗਰ ਬਣਾਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਗਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਨਗਰ ਐਸੇ ਗੜ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਗਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦੂਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਮਿਰੇਕਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਮਿਰੇਕਲਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਤਪੱਤੀ ਦੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਨਿਰਗਮਨ 1 ਉਹਦੀ 8 ਆਇਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਸਰ 'ਚ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। उसने अपनी प्रजा से कहा, मैं हिंदी च पढ़ता, उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती सामर्थ्य में बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वो बढ़ जाएं और संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर वो हमसे लड़े और हमें निकाल दें। इसलिए उन्होंने बेगारी करने वालों को नियुक्त किया ताकि उनको भार डाल डाल कर दुख दें, और फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पितोम ने ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਨੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ। ਐਜ਼ ਏ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪਰ ਠੇਕਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਸਬੈਂਡ ਔਰ ਵਾਈਫ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਈਡਲੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਤੋਂ 6 ਡੇਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਆਵਰ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋਏ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਚਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ, ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਰੇਕਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਪਰ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਚਾਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5:45 ਵਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਔਰ ਵੀਰਵਾਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ 10 ਵਜੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪਾਸਟਰ ਚੁਣਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰਫੁਲ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਲੋਕ ਹੀਲ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਲੈ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਬਚ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਡੇ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਰ ਦੈਨ 90,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, 90,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ।
यानी जिन्ने चर्च के अंदर लोग हैं उन्ने 3 गुना लोग बाहर सुन रहे परमेश्वर के वचनों ਨੂੰ। लेकिन एक गल ਨੂੰ हमेशा याद रखो कि परमेश्वर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ प्रेयर करते हो ਇਹਦਾ रीज़न ਕੀ है कि ਅਸੀਂ गैर भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेयर करते हैं। ਹੁਣ ਵੀ अगर ਤੁਸੀਂ आवर ऑफ प्रेयर ਦੇ ਵਿੱਚ देखो लोगों ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ गैर दिखाओ कैमरामैन जल्दी ਉਹ ਇਸ टाइम गैर भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ प्रेयर कर रहे हैं ਆਪਾਂ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਵਿਦਆਊਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਵਰ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਨਲਾਈਨ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਰੇਕਲ ਦੇਖੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ। ਕਿ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਵਰ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਬੈਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਾਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਅਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਿਓਮ ਤੇ ਰਾਮਸੇਸ ਨਾਮਕ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦੂਏ ਨੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਿਰੇਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਹਰ ਮਿਰੇਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਬਲੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖੋਲੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੂੰਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀ ਗੂੰਗੇ 'ਚੋਂ, ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ? ਤੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਾਮਰਥੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਅਮੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਵਰ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵਾਪਿਸ ਲਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਆਮੀਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪ੍ਰਬਲ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਯੁੱਧ? ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਯੁੱਧ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ। ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਾਮਸੇਸ ਤੇ ਪਿਤੋਮ ਨਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੂਆ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਏ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਉਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਵੇਖਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਸਿੰਪਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ, ਹੈੱਡਫੋਨ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੋ, 1 ਆਵਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਹਫਤੇ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਵਰ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਆਵਰ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਥੋੜਾ ਕੈਮਰਾ ਇਧਰ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਆਵਰ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਪਿਤੋਮ ਤੇ ਰਾਮਸੇਸ, ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਅਗਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਟੀਵੀ YouTube ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਥੋੜੀ ਸਪੀਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੋਗੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਲਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਬਸ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਜਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਮਰਾ ਹਿਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ। ਔਰ ਲਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲੀ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੀ। ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਵੈਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰੋ ਕਰਦੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮਿਰੇਕਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀਲਿੰਗ ਔਰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰੇਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਟਿਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ
तो फिर असी बाइबल नूं प्रीच कर सकते हैं कि ये 2000 साल पुरानी गल। सोशल स्टडी वाले टीचर भी दसदे आ पुरानियां गल्लां इतिहास बारे, असी भी दसदे हैं पुरानियां गल्लां ते इतिहास बारे, पर जे साडा जीवित परमेश्वर असी अज कुछ करके नहीं दिखाते तो वो एक सोशल स्टडी टीच करने वाली गल है। इसलिए इस सेवकाई दे विच हज़ारां बैपटिज़म है, हज़ारां रूहां बचदियां, पर अनॉइंटिंग एक ऐसा सबसटेंस है जिहड़ा सारियां चीज़ां नूं करदा। जदों हथौड़े दी और कुल्हाड़ी दी धार जिहड़ी वो थोथी होए तो पेड़ बहुत मुश्किल कट्टिया जाता, पर जे असीं उहनूं तिखा करके पेड़ कट्टीए तो पेड़ जल्दी कट्टिया जाता। आमीन। एक बार एक बंदा अपने दोस्त दे घर गया, और जो दोस्त दे घर गया तो एक बंदा सामने, कैमरामैन अपना कैमरे वाल इशारा कर रहा है, मैं प्लीज़ अपने दैट्स इट, हैंड लीव कर दे, अपना लीव कर दे कैमरा, पीछे हो जा, चला जा पीछे प्लीज़, डिस्टर्ब ना कर प्रीच करने लगे। हालेलुया। वो बंदा की उन्हें बंदे ने की किया, वो बंदा गया और अपने दोस्त के घर, दोस्त के घर के बिल्कुल सामने एक नदी सी, और उत्थे उन्हें देखा एक बंदा मच्छी पकड़ रहा, और वो देख के उन्होंने चला गया अपने दोस्त के घर गया, उत्थे खाना खुना खादा। शाम टाइम जो घूमन के लिए आए तो बंदे ने देखा वो हले भी मच्छियाँ फड़ रहा सी। उन्हें अपने दोस्त को क्या कहना, सवेर का लगा मच्छियाँ फड़न, मच्छियाँ नहीं फड़िया गई देखो। कहना इन्होंने लोगों को पता नहीं कि मच्छी नूं, इत्थे दी मच्छी नूं मक्की पसंद है, और इन्हें सुंडियाँ लाइया हुई, दूजा चारा लाया होया। वो अपने घर गया, उन्हें अपनी रॉड कड्डी, मक्की लगाई, विच पाई, वड्डी मच्छी फसी बाहर कड्डी, तो बंदा देखता रह गया। जे अज सानू पता ही नहीं, होली स्पिरिट सानू दसदा कि ये बंदे नू किस चीज़ की लोड़ है। हर बंदा चर्च में उधार लैन नहीं आएगा, हर बंदा चर्च में चंगियाई लैन नहीं आएगा, हर बंदा चर्च चमत्कार नहीं लैन आएगा, हर बंदा चर्च दे विच पैसा लैन नहीं आएगा, हर बंदा चर्च में फाइनैंशियल मिरेकल लैन नहीं आएगा। किसी बंदे को सारा कुछ है, वो हीलिंग भी है, वो मिरेकल भी है, वो ब्लैसिंग भी है, वो परिवार भी सारा कुछ, पर वो शांति नहीं है, किसी को हीलिंग नहीं है, किसी को उधार नहीं है, कोई परमेश्वर नूं पाना चाहता है। तुसीं किद्दां फैसला कर सकते हो कि हर संडे आपां हीलिंग का प्रचार करांगे, या हर संडे असीं मिरेकल दसांगे, या हर संडे असीं उधार का प्रचार करांगे। हुण एक परसन है, मान लो एक बंदा है, असीं उहनूं कहने हैं कि यीशु मसीह नूं कबूल कर लै, है ना, तौबा कराती इस बंदे की। हुण इन्हें यीशु मसीह नूं कबूल कर लिया, हुण मैं नैक्सट संडे की करांगा, इहनूं फिर दसांगा यीशु मसीह बारे, कि इन्हूं फिर दसांगा तौबा बारे। ये पहले ही कबूल कर चुका, हुण इन्हूं अपनी लाइफ की टेस्टमनी चाहिए है, वो पावरफुल टेस्टमनी, सबसटेंस प्रूफ चाहिए है कि परमेश्वर ने इन्हूं ब्लैस किया समाजिक तौर पर, फाइनैंशियली तौर पर, फिजिकली तौर पर, परिवारिक तौर के उत्ते, ताकि ये बंदा गवाही दे सके और दूसरे लोगों को परमेश्वर के नाम के बारे दस सके। हालेलुया। इसलिए असीं कहने कि तुसीं किद्दां कर सकते हो हर संडे उधार का प्रचार करो, कि असीं बचे हुए लोगों को उधार का प्रचार करी जाइए। हर संडे 600 ਤੋਂ 700 लोग नवे होंगे चर्च के, 1000 तक लोग जो पहली बारी आए होंगे, असीं दसी दा उन्होंने यीशु मसीह बारे और उद्धार बारे। पर असीं इस गल नूं सोचीए ध्यान दे नाल, और ध्यान नाल मन लगाइए कि होली स्पिरिट तुहानूं दसदा, पवित्र आत्मा तुहानूं रूहां बचाने का तरीका दसदा है, और पवित्र आत्मा तुहाडे जदों प्रेयर करदे हो, परमेश्वर नाल वफादार हो, फिर परमेश्वर का आत्मा तुहाडे नाल रहिंदा है, और तुसीं प्रीच करदे हो किसी संडे मिरेकल्स, किसी संडे हीलिंग, किसी संडे उद्धार। हुण लगातार पिछले 2 संडे तो असीं 3 संडे तो लगातार असीं परमेश्वर के नाम नूं प्रीच किद्दां करना उहदे बारे दस रहा। अज जिहड़ा मैं रिकॉर्ड करके आया वो भी इस दे उत्ते है कि असीं प्रीच किद्दां करना, सामर्थ किद्दां लैनी और रूहां नूं किद्दां बचाना। पिछले हफ्ते जिहड़ा प्रचार चलिया डीडी पंजाबी तो वो भी इसे रीजन के लिए सीगा। हालेलुया। अज असीं इस गल नूं समझीए कि होली स्पिरिट के मुताबिक चलीए, अपनी मर्जी ना करिए। जो तुसीं परमेश्वर नूं बन लैंदे हो और एको चीज़ डिलीवर करते हो, जे एक चर्च दे विच 70 भेडां ने, जे वो भेडां स्वस्थ ने, वो बच्चे क्यों नहीं दे रही? जे लोकी कहते कि वो स्वस्थ ने, वो बड़ियां खा पी रही ने, बड़ी वर्ड की नॉलेज है उन्होंने, तो वो भेडां बच्चे क्यों नहीं दे रही? जिस चर्च नूं असीं ग्रो करता देखदा, मतलब भेडां बच्चे दे रही हैं। पतरस की चर्च ग्रो की, और एक टाइम इदां दा आया 3000 फिर 5000, एक टाइम इदां दा आया जो गिनती करनी उन्होंने बंद करनी पई, इन्ने लोग परमेश्वर दे विच आ गए। हालेलुया। आपां फिर गल करांगे इहदे बारे, और शायद मैं कल फिर तुहाडे कोल आवां या परसों। कल मीटिंग होएगी उन्हां लोकां दे लई जिहड़े दुष्ट आत्मा दे नाल ग्रसित है, और किस तरह असीं शैतान की ताकत नूं तोड़ना,
ਕੱਲ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਡੇਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਵਰ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਮੈਰਿਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। 100% ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 5 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ 45 ਮਿੰਟ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ। 15 ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ, ਗਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਉਧਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਹੀਲਿੰਗ ਔਰ ਮਿਰੇਕਲਸ ਉਧਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਗੱਲਾਂ ਗੱਪਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਲਾਤਾ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਲਾਤਾ। ਇਸ ਲਈ 1 ਘੰਟਾ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ 1 ਘੰਟਾ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। 1 ਆਵਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਸੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। ਸੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲਜਰ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੀ ਬੰਦੂਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਔਰ ਕੰਪਲੀਟ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋਲਜਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਡਰੇ ਨਾ, ਉਹ ਭੱਜੇ ਨਾ। ਕੱਲ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਫਿਰਾ। ਮਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 6 ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ? ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਈਵਨਿੰਗ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੱਲ ਈਵਨਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਵਰ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਅਗਰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਰ ਆਫ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਰਕ ਖਾਲੀ ਕਰੇ ਔਰ ਸਵਰਗ ਭਰੇ। ਆਮੀਨ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਲੇ 12 ਮਿੰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਅਗਰ ਵਰਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਲਾ ਰੂਪ ਲਾ ਬਾਤ
चक्कर लगा चक्कर सलाम ठीक है अंकल ठीक है
ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 1 ਆਵਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1 ਆਵਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ। मिनिमम 1 आवर। 1 घंटा इनफ तो नहीं है और कोई सुखोंगे में नहीं ये करेगा। पावर प्रेयर करनी, गैर पास प्रेयर करनी डेली मिस नहीं करना है। आमीन। लास्ट 10 मिनट फुल पढ़ के आना, गैर पास बोलना और उसके बाद भी फ्री हो, ब्लेस हो। इको गल याद रखनी जाग नहीं सके। आमीन। मिनिमम प्रेयर परमिशन गई 1 घंटा तो मैं जाग नहीं सके। कितने भी हो कुछ भी करते हो इस टाइम प्रेयर टाइम 5 to 6 प्रेयर टाइम। हालेलुया। आमीन कर दो, आमीन कर दो। 2 मिनट आमीन कर दो, चले जाओ। ग्रेस में को आमीन कर दो, चले जाओ। हमारी जिंदगियों में आपका नाम महिमा आपने जिन कामों के लिए हमें चुना मेरे परमेश्वर, हम ऊपर खड़े उतर सके मेरे परमेश्वर, अपने बुलाहट को पकड़ सके मेरे परमेश्वर, और भी खास